And overall, I have been really happy with the car. The things that can't be fixed or addressed via software updates, things like build quality, things like driving experience. There are bugs, there are slowness things, there are features that aren't turned on or active yet. And I don't want to say half-baked, but what this car is going to be in 3, 6, 12 months is not what this car is right now. And I actually think in a lot of ways, that's awesome. You've got a platform here that's going to get better and going to improve. And there's an argument that it should have already been there on day one when they're selling a car at this price point. And there's validity to that argument. But early adopters, I think, expected things like that. I was one of the first to have a Model S at the end of 2012, and I'm familiar with those growing pains. But I also saw where Tesla got with that car and perspective of where it was. And that gives me hope and encouragement that Lucid is going to do the same. I think the future is really bright for Lucid Motors. Now, this is not a car for everybody. This is a car that's competing in the very top of the EV space and the automotive space. Like I talked about earlier, competing with an S-Class. But as the price goes down and as it starts competing with the Teslas of the world, with the Mercedes, BMWs, the established legacy automakers, there's enough in this car to differentiate itself, to make it not only have a place amongst the auto manufacturers of the world, but also to stand out while doing it. 안녕하세요. 제이디드 월드입니다. 헐리우드 배우 올랜도 블룸이 루시드 스튜디오를 여러분들 방문을 했습니다. 현재 루시드가 인지도가 부족하지 않습니까? 이만큼 좋은 마케팅 효과가 어디에 있을까? 여러분들 생각보다 많은 사람들이 루시드를 알지 못하고 있다라는 점을 한번 되새겨 보시기를 바라겠고, 그리고 월요일이면 루시드 어닝 발표가 있습니다. 루미나도 보이고 블링크 차징도 보이고, 어쨌든 메이저 이제 빅테크 기업들의 실적 발표가 끝나고 이제 많은 중소형주들이 실적 발표가 남았지 않나 싶습니다. 그래서 어닝 플레이를 하시는 옵션 트레이더 여러분들이 루시드, 로즈타운, 블링크 차징, 워크홀스, 그랩, 차지 포인트 이런 모빌리티 쪽, 여러분들이 보시기에는 풋옵션, 콜옵션 누가 이길 거라고 보십니까? Now the Model S Plaid sports a 100 kilowatt battery, and that's delivering 348 mile range along with a 0 to 60 time of 1.99 seconds. Now the Lucid is sporting a 118 kilowatt battery pack, allowing you a range of 471 miles for the Performance Edition, which we have here, and then a 520 mile range on the Range Edition. Now that promises a 0 to 60 in 2.5 seconds, but this allows you to go from LA to San Francisco and more without ever having to stop. Pretty incredible for an electric vehicle. 여러분들도 언제나 명심하시기를 바랍니다. 테슬라가 모델 3랑 Y를 성공시켰던 거, 그거 테슬라 모델 S가 나름대로 잘 만들어졌고, 결국 여기 기술력을 바탕으로 모델 3랑 Y로 연결된 것입니다. 그렇기 때문에 루시드 에어가 성공을 해야지 그 다음 모델이 나오고, 그래비티에 이어서 40,000에서 45,000불도 나오는 것이고, 그리고 이제는 루시드 주주분들도 이제 충분한 정보를 이제는 대부분이 다 알고 있지 않나. 강점이랑 약점이랑 뭐가 뭔지 대부분의 사람들이 이제 알고 있는 상태이고, 이제는 멘탈 싸움이다. 이제는 길게 끌고 나갈 수 있는 누가 강력한 멘탈을 가졌느냐. 루시드는 이제부터 멘탈 싸움이라고 보는 것이 좋다라고 보는 입장이고, 아마 이번 연도 하반기가 되면 루시드의 이 생산 속도에 엄청난 탄력을 받지 않을까. 3분기, 4분기 주당 생산하는 차량 대수가 2배, 3배, 몇 배로 뛰어오르지 않을까. 결국 이 공장이 완성이 될 때까지 여러분들이 그것을 버틸 수 있는 멘탈을 가지고 계신가? 결국 이런 부분이 워렌 버핏 할아버지가 말씀을 하시는 인내심, 결국에는 인내심이다. 물론 트레이더 분들은 이해를 못하시겠지만 말입니다. 그렇기 때문에 우선 루시드가 되었던 리비안이 되었던 이번 어닝 어떻게 넘길 것인가, 얼마나 좋은 가이던스를 내놓을 것인가,
이것만큼 우리가 중요하게 볼 것은 없다라고 생각을 드리면서, 그리고 최근에 리비안이 많이 떨어졌던 거 아무래도 아마존이 스텔란티스한테 이제 전기차 밴을 주문을 하면서 이걸 리비안 독점이 아니었구나, 이런 부분이 이제 신문 기사들 막 이런 데 많이 올라오면서 많이 떨어졌고, 사실 리비안이 IPO 날에 굉장히 많은 관심을 받으면서 이렇게 데뷔를 했지 않습니까? 여러분들 여전히 아마존은 리비안의 주주이고 여전히 많은 헤지 펀드 기관들은 리비안을 여러분들 굉장히 좋아합니다. 그리고 리비안은 본격적으로 아마존한테 지금 딜리버리 밴, 지금 만든 차량들 딜리버리 열심히 하고 있습니다. 물론 한 가지 걸리는 부분이 있다라면 역시나 포드입니다. 포드가 최대 경쟁 상대인데 리비안에 역시나 지분율을 굉장히 많이 들고 있다라는 거, 이 부분은 우리가 리스크로 꼽을 수가 있을 것이고, 그렇지만 여러분들이 리비안을 단순히 이제 전기 픽업 트럭 회사 이런 식으로 보는 것이 아니라 상용차 부분까지 여러분들이 시야를 넓힐 수가 있다라면 어쨌든 매력적인 기업이라는 것은 변하지 않는다라는 점이고, 여전히 아마존은 여러분들 리비안이 필요합니다. 라스트 마일부터 큰 물류 트럭까지 어쨌든 이커머스의 최대 공룡이 아마존이고, 그리고 아마존이 지금 AWS를 통해서 자율주행 시장에 큰 파이를 먹으려고 하고 있고, 이 아마존의 기술력을 바탕으로 리비안이 어떠한 효과를 가지고 올지, 얼마나 좋은 효과가 나타날지, 이 부분 역시나 우리가 기대를 해볼 수 있는 것이 아닐까. 그렇지만 리비안의 CEO 형께서는 굉장히 큰 자신감이 있습니다. 우리는 지금 대량 양산 준비가 되었고 모든 것은 예상대로 잘 진행되고 있다. 2030년 전체적인 전기차 시장에서 점유율 10%를 우리가 가져갈 것이다. 아마도 전기 픽업 트럭 SUV 그리고 상용차 부분에서 리비안은 목숨을 걸 것이고 그 전체적인 플랫폼 기업으로 들어가기를 바랄 것입니다. 사실 냉정하게 말해서 지금 전기 픽업 트럭을 제대로 생산하는 기업은 리비안밖에 없다라는 점을 명심을 하시기를 바라겠고, 수많은 헤지 펀드 기관들은 전기차 기업들 중에서 리비안을 굉장히 사랑한다라는 점이고, 아마존은 여전히 많은 지분율을 보유한 채 리비안을 여러분들 팍팍 밀어주고 있습니다. 그리고 조지 소로스 할아버지는 현재 리비안에 거하게 물린 상태이기 때문에 무조건 존버를 해야 되는 상태가 아닐까, 그렇게 보여지는 입장이고, 전기차 시대는 여러분들 오고 있습니다. 하지만 이것을 조금 더 우리가 큰 그림으로 본다라면 결국 이것은 미국과 중국의 대결입니다. 전기차, 자율주행, 반도체, 그 다음에 배터리 기업까지, 결국 이 모든 것들이 미국과 중국의 패권 다툼. 여러분들 미래는 확실합니다. 지금 보여지고 있지 않습니까? 결국 전기차, 자율주행, 반도체, 배터리, 여기 섹터에서 확실한 승자가 누구인지, 미국인지 중국인지, 과연 중국 전기차 브랜드들이 중국 내가 아닌 그 국외 부분에서 다른 나라에서 많은 소비자들이 중국 전기차를 선택을 할까 안 할까, 저는 안 할 거라고 보는 입장이고, 그렇지만 현재 중국에는 BYD를 비롯해서 니오, 리오토, 이제 많은 상하이 자동차, 지리 자동차, 많은 기업들이 지금 돈을 많이 퍼부으면서 사실 벤츠가 되었던 볼보가 되었던 이런 기업들의 대주주가 지금 어쨌든 중국 자본이지 않습니까? 그렇다면 미국은 과연 이 패권을 지키기 위해서 결국 순수 전기차 기업들을 밀어줄 수밖에 없습니다. 물론 지금 당장은 중국이 전기차 시장 1위 기업이고 아직까지 미국은 이 전기차 점유율 빨리 올라가는 속도가 굉장히 느리다라는 점입니다. 그래서 여러분들이 보시기에는 지금 누가 이 전기차 시장의 승자가 될 거라고 보십니까? 사실 중국 전기차 시장이 워낙 크다 보니까 테슬라를 비롯한 GM, 포드, 중국 정부한테 함부로 못하고 있습니다. 그리고 중국에 진출을 하면서 어쩔 수 없이 CATL, 중국 배터리를 쓸 수밖에 없는 부분도 여러분들 굉장히 많은 부분이고, 그렇지만 한 가지 확실한 것은 미국이 여전히 세계 넘버원 국가 자리를 차지를 하려면 이 전기차 부분 반드시 미국 기업이 중국차 기업을
테크놀로지 부분에서 앞서 나가야 된다라고 저는 보고 있습니다. 그리고 아무래도 전기차가 여러분들 대중화가 되려면 보조금도 보조금이지만 결국 충전소 이거 정부가 해줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 중국이 이 부분을 조금 더 빠르게 많이 지금 투자금을 넣으면서 하고 있고 미국은 약간 느리지 않나? 그렇기 때문에 미국이 조금 더 힘을 내줄 필요가 있겠습니다. 그리고 러시아는 스위프트 제재가 들어가면서 금융 부분에서는 이제 국제적인 왕따가 아닐까. 하지만 여전히 중국은 러시아 편을 들고 있고 그래도 우크라이나가 생각보다 여러분들 잘 버티고 있습니다. 하루 이틀 만에 끝날 줄 알았지만 생각보다 열심히 잘 버티고 있다라는 점이고 우크라이나 대통령은 결국에는 끝까지 버틸 모습으로 보여지고 있습니다. 그리고 이 혼란스러운 틈을 타서 북한은 또 미사일 여러분들 쏘고 있습니다. 러시아는 우크라이나 침략 들어갔고 중국은 호시탐탐 대만을 노리고 있고 이 북한은 맨날 한국한테 이렇게 도발을 하고 있고 결국 전쟁을 억제할 수 있는 것은 강력한 자주국방이라고 말씀을 드리겠습니다. 많은 분들께서 여전히 시장을 비관론적으로 보고 있지만 저는 톰 리 형이랑 의견을 동일하게 가져갑니다. 침략할 때 사라, 바이 더 인베이전, 공격이 들어갈 때 시장이 떨어질 때 사는 것이 맞다. 현금이 없으면 버티는 것이 맞다. 이렇게 말씀을 한번 드려보겠습니다.